ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੋਲ ਬਚ ਜੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਅਰੂਜ ਪਾਉਣ ਔਰ ਬਾਹਰ ਬਰੂਨ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰੂਨ ਔਰ ਬਰੂਨ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਰੁਕਾਨਾ, ਉਹਨੂੰ 3 ਮਰਤਬਾ ਜਿਹੜੀ ਇਬਰਤ ਨਾਕ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੋਲਾਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗੋਟ ਕੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਘੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਜੋੜ ਭਲਵਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਾਜੂ ਰਾਕਟ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਪਾਟਲ ਉਹੀ ਜਿਹਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਭਲਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੇ। ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਘੁੱਲ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਲਾ ਭਾਰੀ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਢਾਲੇਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਤੂੰ ਜੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी प्यारे वेखन वाले ए शहर इकबाल सियालकोट दा ओ तारीखी ते कदीमी स्टेडियम है ते ओ कुश्ती दा अखाड़ा है जिहदे नाल बहुत सारियां बड़ियां शानदार रवायात बड़े शाह जोरां दे किस्से ते कहानियां वाबस्ता ते मनसूब ने। प्यारिओ इहदी तारीख दा एक पन्ना खोल के तुहाडे सामने लियाइए ते ए वेखो कि हज़रत कायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इत्थे ही तलाब शेख मौला बख्श दे विच तारीखी खिताब फरमाया सी, जिहदी यादगार ए तख्ती इत्थे अज भी लगी हुई है। आओ तुहानूं मैं पढ़ के सुनावां कि इहदे उत्ते लिखिया होया की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तालाब शेख मौला बख्श की तारीखी जलसा गाह में 30 अप्रैल 1944 को पंजाब मुस्लिम लीग की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और ख़ताब किया। कारकुनाने तहरीक पाकिस्तान ज़िला सियालकोट 23 अप्रैल 1981। लो प्यारिओ ओ अजीम हस्ती बाबा कौम हज़रत कायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्ना जिन्हां दी देन साडा है प्यारा पाकिस्तान है। अल्लाह पाक दे हुक्म दे नाल अल्लाह पाक ने उन्हां दीयां मेहनतां नूं रंग लाया। ते देखो ना
कि कारकुनान तहरीक पाकिस्तान ज़िला सियालकोट दे बहुत सारे सपुत्रां साडे वडकियां कुर्बानियां दित्तियां। हज़रत कायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्हां दे मोढे दे नाल मोढा जोड़ के मेहनत की, जिद्दोजहद की, ते अल्लाह पाक ने प्यारा पाकिस्तान सानू दिता। यानी ये तालाब शेख मौला बख्श जिथे असी तुहानू लैके आए हैं ते जिथे बह के असी तुहानू शाह जोरां दे किस्से सुनवावांगे अपने दोस्तां दे कोलों। ते ये जिहड़ा दंगल इत्थे होण दे वास्ते जा रहा है, यानी इतवार वाले दिन 4 फरवरी 2024 नू शेरे सियालकोट का जिहड़ा दंगल इस तालाब शेख मौला बख्श दे विच हो रहा है, उहदे ऑर्गेनाइजर, उहदे प्रोड्यूसर मुबशर इकबाल लोन ते जफर इकबाल लोन, दोवें लोन बरादरान साडे नाल मौजूद ने। सियालकोट दियां मारूफ हस्तियां ने। इन्हां दा एक बहुत वड्डा तारफ है वे कि इन्हां दे ताया जी उस्ताद अनायत पहलवान, उस्तादां वाले बहुत वड्डे पहलवान हो गुजरे ने। वड्डे वड्डे शाह जोरां दे नाल उन्हां ने इसे ही तालाब शेख मौला बख्श दे विच पंजा आजमाई की। प्यारिओ, इस तारीखी स्टेडियम का एक हवाला यह भी है भाई, इस तालाब शेख मौला बख्श दे इस अजीमो शान कदीमी स्टेडियम दे विच रुस्तमे जमान गामा पहलवान जिहड़े ने उन्होंने मंदा डोरा पहलवान गुजराती दे नाल इसे स्टेडियम दे इसे ही अखाड़े दे विच मुकाबला कीता सी ते उन्हां नूं शिकस्त दित्ती सी। इस अखाड़े दे नाल, इस कदीमी ते तारीखी स्टेडियम दे नाल होर किहड़े शाह जोरां दे नां जुड़े होए ने ते उन्हां दे किस्से इस अखाड़े दे नाल मनसूब ने। आओ थल्ले चल के तुहानूं सुनवाइए अपने अज दे प्राहुणियां दी ज़बानी। आओ साडे नाल। प्यारे वेखण वालिओ, शहरे इकबाल सियालकोट ना सिर्फ हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह दा ते फैज़ अहमद फैज़ दा ते मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी दा शहर है, बल्कि ये गुंगा पहलवान रुस्तमे हिंद, राजू पहलवान राकट ते अनायत पहलवान उस्तादां वाला वर्गे माहरीन फन ते शाहजोर उस्ताद पहलवाना दा भी शहर है। प्यारिओ, इत्थों दियां मसनूआत दे सबब इनू एक्सपोर्ट सिटी भी आख्या जाता है ते कराची तो बाद पाकिस्तान दा ज़रे मुबादला कमा के देने वाला दूजा वड्डा शहर सियालकोट है। साहिबो, सियालकोट दे पहलवानां ते शाहजोरां दी याद नूं ताज़ा करन दे वास्ते सियालकोट दे मारूफ पहलवान अनायत पहलवान उस्तादां वाला दे फर्जंदान मुबशर इकबाल लोन ते जफर इकबाल लोन होरां ने 4 फरवरी 2024 वाले दिहाड़े शेरे सियालकोट दंगल दे इनकाद का एहतमाम किया है। असी अज तुहानूं नाल लैके उस मुकाम ते उस वैन्यू ते आए हैं जिथे ये दंगल होवेगा। प्यारिओ, इस तालाब शेख मौला बख्श स्टेडियम जिहड़ा कि एक मारूफ कुश्ती गाह भी है, इहदी किड्डी पुरानी तारीख है। इत्थे किहड़े शाह जोरां ने पंजा आजमाइयां कीतियां, इत्थे किहड़े हिस्टैरिकल ईवेंट्स दा इनकाद होया। ये सारियां गल्लां असी अज दे अपने उचेचे प्राहुणियां तो पुछांगे ते यह जिहड़ा दंगल 4 फरवरी 2024 नूं इत्थे ही तालाब शेख मौला बख्श दे कुश्ती गाह दे विच होण लई जा रहा है, इहदे बारे भी बहुत सारियां गल्लां पुछांगे। साहिबो, साडे अज दे जिहड़े प्राहुणे ने, जैसा कि मैं तुहानूं अगे दस्सिया, वो सियालकोट दे मारूफ पहलवान अनायत पहलवान उस्तादां वाला सितारा हिंद फखर हिंद जिहड़े ने उन्हां दे भतीजे ने मुबशर इकबाल लोन ते जफर इकबाल लोन। इन्हां तो सियालकोट दे पहलवानां दी तारीख बारे भी बहुत सारियां गल्लां बातां पुछांगे और दीगर इस तालाब शेख मौला बख्श स्टेडियम दे नाल मनसूब ते वाबस्ता किस्से ते इवेंट्स जिन्ने होए इत्थे, इहदी तारीख की है, इहदी कदामत दे बारे भी गल्लां बातां पुछांगे ते तुहानूं बहुत सारी जानकारी इन्हां दी जुबानी देआंगे। ते आओ फिर गलबात दा आगाज़ करने आ।
ਮੁਬਸ਼ਰ ਇਕਬਾਲ ਲੋਨ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੰਗਲ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਮ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਲੋਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਏਡੀ ਬੇਹਿੱਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਫਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਦੰਗਲ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਨ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਇਹ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤਰੀਨ ਦੌਰ 'ਚ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ख्वाब ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਰਸ ਪੁਰਾਣਾ ਫਨ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਔਰ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਫਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਾਜੇ ਨਵਾਬ ਇਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਫਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਦਮੇ ਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੰਗਲਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਫਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਔਰ ਜੂਨੀਅਰ ਸ਼ੇਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਔਰ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰਫ ਰਾਗਬ ਹੋਏ, ਸਿਹਤਮੰਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਦਿਮਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੋਲ ਬਚ ਜੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਅਰੂਜ ਪਾਉਣ ਔਰ ਬਾਹਰ ਬਰੂਨ ਮੁਲਕ, ਅੰਦਰੂਨ ਔਰ ਬਰੂਨ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਰ ਚੌਧਰੀ ਤਹੀਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਲੋਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੰਗਲ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਆਪਣਾ ਤਾਕਤਵਰ ਮੋਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੋਮਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਵਾਹ। ਫਿਰ ਫਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਨਤੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਰੁਕਾਨਾ, ਉਹਨੂੰ 3 ਮਰਤਬਾ ਜਿਹੜੀ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਨਤੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਦਲੇਰ ਕੌਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਫਨ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੂਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਜ ਪਾਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਾਵਿਸ਼ ਤੋਂ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੰਗਲ ਸਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ, ਬੜੇ ਜੀਦਾਰ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਪਰਵਰੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਜੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਡੋਲ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਲਤ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੇ ਆ ਬੱਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲਮੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਫਿਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਸ
ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਹਿਰੀਨ ਤਿੱਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਫਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਐਡੇ ਅਰੂਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਰੀਖ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਗੁੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜਾਨ ਸਨ, ਜੀ ਜੀ ਅਨਾਇਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਲਾ 17 ਹਿੰਦ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟਲਸ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਐਸੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਲਾਬ ਸ਼ੇਖ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਾਕੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੋਏ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੁਸਤਮੇ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਐਸੇ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਇੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਇਸ ਕਦੀਮੀ ਤੇ ਤਾਰੀਖੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹਰੀਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਖਤਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਗਰਾਮੀ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੰਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਤਾਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ। ਸੈਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਗਰਾਮੀ ਸਨ। ਵਾਹ। ਤੇ ਮੁਹਤਰਮ ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਰੁਸਤਮ ਹਿੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਨ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਜਵਾਨ ਬੜੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ 7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਉਹ 1 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕੈਂਠਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਕੋਈ 6.5 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹਾ। ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ 5 ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੁਸਤਮੇ ਜ਼ਮਾਨ ਗਾਮਾ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਜੀ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀਆਂ। ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਲਤਾਨੀ ਵਾਲਾ, ਸੁਲਤਾਨੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਔਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੰਜੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ। ਗੁਲਾਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਗੁਲਾਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦੇ ਅੱਛਾ। ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਾਕਆਊਟ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਗੁੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੇ ਆਹਾ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਫਤਿਹਯਾਬ ਹੋਏ ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਨਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿਸਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਰਹੀਮ ਭਲਵਾਨ ਸੁਲਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਸੀ ਗੁੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਗੁੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਹੀ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਰਹੀਮ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁੰਗੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਏ ਜੀ ਤੇ ਗੁੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਘਸੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰਤਾ। ਜੀ। ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਖਾੜੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵਡੇਰੇ 20 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੇ, ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਸਨ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਰੁਸਤਮ ਹਿੰਦ, ਹੋਰ ਦੀਗਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਸੋਟੇ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਘਸੋਟਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਪੇੜੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਧਾਰੀ ਬੋਲਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਚੁੱਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ ਫਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ, ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੜੇ ਸਗੀਰ ਪਾਕੂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੁੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ, ਬਾਂਹ ਬਲ ਕੇ ਕੜੰਗਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ।
ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਕੇ ਗੂੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਰੁਸਤਮੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਟਾਂਗਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਮੁੰਡੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਹੋਰਾਂ ਤਾਰੀਖੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨੱਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਬਾਬੇ ਮਾਰੀ ਢਾਕ ਤੇ ਗੁੰਗਾ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਬਾਬੇ ਮਾਰੀ ਢਾਕ ਤੇ ਗੁੰਗਾ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਰੁਸਤਮੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਰਹੀਮ ਭਲਵਾਨ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰੁਸਤਮੇ ਜ਼ਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਵਾਹ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ। ਵਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੰਥ ਸੀ, ਕਸਰੇ ਨਫਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵਾਹ। ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਰਹੀਮ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਭਲਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹੀਮ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਤਾਸੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਨਵਰ ਨੜੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਫਿਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਭੁੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸੈਨ ਪਤਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ 3 ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ, 3 ਕੁਸ਼ਤੀ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਆਓ ਨਾ ਜੀ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਪੀਰ ਬਖਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਕੁਲਗਾਮ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਸੀ, ਵਾਹ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਾੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤਲਾਬ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਦੀ, ਵਾਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਬਲੀ ਵਾਲਾ ਖਾਨਦਾਨ। ਗਾਮੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਹੀਮ ਸੁਲਤਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਨ ਬਲੀ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਗਾਮੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਯਾਨੀ ਗੁੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੱਡਾ ਫੇਮਸ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਲਕਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇਬਾਦ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਈਰਾਨ ਔਰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਲਕਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਫਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਰੁਸਤਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਲਗਾਤਾਰ 7 ਨਸਲਾਂ। ਕਿਸੇ ਵਰਲਡ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 7 ਨਸਲਾਂ ਮੁਸਲਸਲ ਫਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 6 ਗਾਲਬਨ ਇਸ ਪੰਚ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਗੁੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 3-4 ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਲਵਾਨੀ 'ਚ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਬਈ ਵਾਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਗਰਾਮੀ ਸਨ। ਤੇ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਮਾ ਲੋਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਗਰਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਨਾਮੀ ਗਰਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸਗੀਰ ਪਾਕੁੰਦ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਰ ਬਖਸ਼ ਨਾਲ 2 ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਪੀਰ ਬਖਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਤੇ ਗੁਰਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੂਟੀ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਰਾਜੂ ਰਾਕੜ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਸਨ ਲਾਲਾ ਆਜ਼ਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਵਲੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਛੋਣੀ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੰਧੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਾਜੂ ਰਾਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਨ ਨਾਇਦ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਜੀ ਜੀ, ਫਖਰੇ ਹਿੰਦ ਸਨ, ਸਤਾਰਾ ਹਿੰਦ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ? ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸੈਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾਸਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਥੱਥਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਡਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਲਾਇਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਨ ਗੁਲਾਮ ਦਸਤਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਗੁਲਾਮ ਸੈਨ ਭਲਵਾਨ, ਗੁਲਾਮ ਸੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਜੂ ਭਲਵਾਨ ਰਾਕੜ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਜੀ। ਰਾਜੂ ਰਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਫਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਤਰੀਹੀ ਕੁਸ਼ਤੀਗਾਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਰੁਸਤੇ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੋਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ 17 ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਬਾਲੀਵਾਲਾ ਰੁਸਤਮ ਹਿੰਦ ਨੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਾਹ, ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਫਿਰ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਜੀ ਨਾਇਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਲਾ 17 ਹਿੰਦ ਨੇ ਲਾਲਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਰੀ ਪੈਕਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਬਖਸ਼ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਵਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੌਣ ਘੰਟਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੇ, ਬਰਾਬਰ ਲੜੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਕੇ 17 ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 17 ਇਸਤਕਲਾਲ, 17 ਸਿਆਲਕੋਟ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਇਸਤਕਲਾਲ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਡਲ, ਉਹ ਰਾਜੂ ਰਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਸਮਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹਾਸਲ ਯੂਨਸ ਭਲਵਾਨ 17 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਭਰਾ, ਨੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਸਤਮੇ ਹਲਾਲ ਇਸਤਕਲਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਡਲ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਿਵਾਏ ਰਾਜੂ ਰਾਕੜ ਦੇ। ਵਾਹ, ਰਾਜੂ ਰਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਰਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੋਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੋਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉਹ ਬਾਕਰਦਾਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਪੈਕਰ ਸ਼ਰੀਫੁਰ ਨਫਸਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਹੀਦੇ ਚਪਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁੰਡਾ ਜੰਜਾਊ ਪਾ ਕੇ ਰਟਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਧੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੋਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇਖੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਲਾਬ ਸ਼ੇਖ ਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਤਲਾਬ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਤਰੀਹੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਦੇ ਚਪਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਜੋੜ ਸੀ ਰਾਜੂ ਰਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਹਾਜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 4 ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਸੀ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ ਇੱਥੇ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੰਗਲ ਦੇਖਿਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਲੋਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਜੂ ਭਲਵਾਨ ਰਾਕੜ ਨੂੰ ਰਾਕੜ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਰਾਜੂ ਰਾਕੜ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਭੋਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਰੁਸਤਮੇ ਜ਼ਮਾਂ ਐਸੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੇ ਸਨ। ਭੋਲੂ ਬਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੂ ਰਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਸੂਮੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਸਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਭਲਵਾਨ ਹਰੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਰੁਸਤਮੇ ਜ਼ਮਾਨ ਸਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਆਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਿਆ ਰਾਕਟ। ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਅੱਖ ਫਲਕਾਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਢਾਹ ਲਿਆ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਰਾਕਟ। ਉਹ ਐਸਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਰਾਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਖਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜੂ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜੂ ਰਾਕੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੋਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੁਸਤਮੇ ਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ। ਰੁਸਤਮ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਈ। ਜੁੜ ਗਈ, ਐਸੀ ਪੁਖਤਾ ਹੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ, ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜੂ ਰਾਕੜ। ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। 2 ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਾਜੂ ਰਾਕੜ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੂ ਰਾਕੜ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਲੋਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੂ ਭਲਵਾਨ ਰਾਕੜ ਅੱਲਾ ਕਰੋੜ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਹੋਵੇ। 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਏ ਸਨ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੁਵਰਾਜ ਪਾਟਲ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਝਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ 100 ਯੁਵਰਾਜ ਪਾਟਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਝਾਰੇ ਦੀ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਕੋਲਾਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗੋਟ ਕੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਘੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲਾਹੌਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਜੋੜ ਭਲਵਾਨਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਾਜੂ ਰਾਕੜ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਪਾਟਲ ਉਹੀ ਜਿਹਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਝਾਰਾ ਭਲਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੇ। ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਝਾਰੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਘੁੱਲ ਜ਼ਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘੁੱਲਣਾ, ਖਾੜਿਓਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਮੋਹਰੀ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁੱਲ, ਝਾਰੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੱਲ। ਨਹੀਂ ਘੁੱਲਿਆ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੀਸ ਮੁਲਤਾਨੀਆਂ ਉਹ ਗਏ ਕੋਲਾਪੁਰ। ਮੈਂ ਹਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੀਸ ਮੁਲਤਾਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਲਾਪੁਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੁਵਰਾਜ ਪਾਟਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘੁਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਲਾ ਭਾਰੀ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਢਾਲੇਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਤੂੰ ਜੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਫੀਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੁਲਤਾਨੀਆ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹਾਰ ਖਾੜੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾ ਘੁਲੀ ਤੇਰੇ 365 ਜੋੜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਛੜੇਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਘੁਲੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਘੁਲਿਆ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁਵਰਾਜ ਪਾਟਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਲੋਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣੇ ਜ਼ਵਾਰ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਓ ਦਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈਫਲ ਦਾਦ ਪੋਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੋ ਘੁਲੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਬਖਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚਾ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਦਾਦਾ ਸਨ ਮਲਕ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚਾ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚਾ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਕ ਬੱਜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਮਲਕ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਟਸਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਤਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕੋਈ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਅਹਿਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਮਲਕ ਹਸਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਵਾਹ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਛੇ ਵਾਲਾ ਤਲਾ 3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਖਤਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਵਾਹ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਤਰੀਹੀ ਕੁਸ਼ਤੀਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਹੀ ਕੁਸ਼ਤੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਖਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਏ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਏ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਦੰਗਲ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਚਹਿਮਗੋਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੰਗਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਸਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਵੈਂਟ ਦੇਖਣ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਔਰ ਜੂਨੀਅਰ ਸ਼ੇਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਫਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਜੋੜ ਕਿਹੜੀ ਜੇ? ਵੱਡੀ ਜੋੜ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡੀ ਜੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 26 ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬੋ ਇਹ ਸਨ ਮੁਬਸ਼ਰ ਇਕਬਾਲ ਲੋਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੰਗਲ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਮ ਨੇ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਨਾਇਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਲੋਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਤਾਰੀਖੀ ਤੇ ਕਦੀਮੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਗਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम जी लोन साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं सब तो पहले ममनून आ मेला टीवी वालिਆਂ ਦਾ ਜੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮਮਨੂਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਓ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ।
ਇੱਥੇ ਤਲਾਬ ਸ਼ੇਖ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤਾਰੀਖੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1944 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰੀਖੀ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਹ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਟਨਿਓਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਲਾਬ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਲਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮ ਤੇ, ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਫੋਰਮ ਤੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਲਾਹਰ ਉਹ 3-4 ਸੀੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਖਾੜਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਸੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਔਰ ਚੀਫ ਆਫਿਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਓ, ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਓ, ਯਾਨੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਗਰ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਟਨਿਓਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਨਾਹਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣ, ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਰੁਕਣ, ਕੋਈ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰੁਕਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੈ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਤਨਸਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਤਨਸਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਹਾਕੀਨ ਆ ਕੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਰਾਮਦਿਆਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਖੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਲੋਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਮਲਬਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਚਰਾ ਗੰਦ ਸੁਟਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਮੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪਨਾਹਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਮੁਸਾਫਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਫਰਮਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅਮੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਹਕੀਨ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਨਾਹਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਇਤਲਾਹ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਨਾਹਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ
ਯਾਨੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਰ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਲਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਬਲਦੀਆ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੰਗਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੰਗਲ, ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਸਚਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੰਗਲ ਦੇਖਣ ਆਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੱਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਨ ਸਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ। ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਇਸ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸਫੀਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੁਨਸਫੀਨ ਸਾਡੇ ਰਿਆਜ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਤਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਗੋਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿਸਰ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਚूंकि ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਦੰਗਲ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੰਗਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੇ, ਵਾਹ ਹਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੰਗਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੰਗਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਤੋਹੀਦ ਅਖਤਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵਾਹ। ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਰੂਜ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਵਾਹ। ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਲੋਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਇਕਬਾਲ ਲੋਨ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਨਸਫੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਨਸਫ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਤਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੀਆ ਪਿਸਰ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਲੋਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਨਸਫ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਵੀਦ ਅਨਵਰ ਬੱਟ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ। ਇਹ ਅਨਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੜੇ ਮਾਰੂਫ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਡੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਲਦੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਅਰਜਮੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਦੰਗਲ ਦੇ ਮੁਨਸਫੀਨ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਲਤ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ ਦੀ, ਫਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਹੁੱਬ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ